بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جس طریقے سے عمرے کا احرام باندھا تھا اسی طریقے سے حج کا احرام باندھ لے۔ ممکن ہو تو حرم شریف میں آئیں۔ یہاں آ کر مستحب ہے کہ پہلے طواف کر لیں اور اس کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، لیکن اگر طواف نہ کر سکیں تو احرام کی نیت سے 2 نفل ادا کر لیں۔ مکروہ وقت کی صورت میں نفل پڑھے بغیر احرام کی نیت کر کے تلبیہ کہیں۔ اگر حرم شریف میں آنا ممکن نہ ہو تو اپنی رہائش گاہ ہی سے احرام باندھ لیں۔ حج کی نیت یوں کریں: اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ پھر حج کے احرام کی نیت سے درمیانی آواز میں 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ پھر محرم بن گئے، آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئیں۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوتے ہوئے، سواری پر بیٹھتے ہوئے، اترتے ہوئے، صبح شام نمازوں کے بعد حاجیوں سے ملتے ہوئے کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا مسنون ہے: 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ جیسا کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت، عاقل، بالغ اور تندرست مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے۔ حج کے ایام میں امیر، غریب، شاہ و گدا، تمام زبان، رنگ، نسل کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ در حقیقت حج اور حج کے دوران تمام صورت و ناگوار خاطر تکلیف کو نہایت خوشی کے ساتھ برداشت کرنا ہی حج کی اصل روح ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے راستے میں تکالیف اٹھانے کا ثواب جہاد میں تکالیف اٹھانے کے برابر ہے۔ حج پر روانگی سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبی پر غلام اس کے آستانے پر حاضری کا قصد کرتا ہے۔ 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، اپنے تمام زبان سے استغفار کہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو اور پھر حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں۔ اگر کسی نے احرام باندھتے وقت غسل نہ کیا، وضو کر لیا، احرام باندھ لیا، 2 رکعت نفل پڑھ لی تو جائز ہے۔ اگر کسی نے موقع ہوتے ہوئے سستی کی اور سستی سے کام لیا، غسل نہ کیا، احرام باندھ کر نماز کے بغیر ہی حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا، تب بھی احرام میں داخل ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مینا کی طرف روانگی عام طور پر 8 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مینا کے لیے روانگی شروع ہوتی ہے، جبکہ بعض مکتب والے 7 ذی الحجہ کو رات کو ہی حجاج کرام کو مینا لے جاتے ہیں۔ اس سفر میں تلبیہ کثرت سے پکاریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو آپ کے یہ کلمات بہت پسند ہیں، جتنی کثرت سے پڑھیں گے حج کا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے قرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار پڑھیں اور درود شریف کی کثرت رکھیں۔ ظہر سے پہلے آپ انشاءاللہ مینا پہنچ جائیں گے۔ یہاں آج کے دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں ادا کرنا شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 نمازیں مینا میں ادا فرمائی تھیں۔ مینا کو روانگی 8 ذی الحجہ کو فجر سے پہلے رات میں بھی کسی وقت
हो सकती है आज का सारा दिन सारी रात मिना ही में बसर होगी। हज का दूसरा दिन 9 जिलहज्जा। फजर की नमाज मिना में अदा करने के बाद जब सूरज निकल आए तो उर्फा जाना है। आज हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ उर्फा अदा करना है, जिसके बगैर हज नहीं होता। सूरज तुलू होने के बाद जब कुछ देर धूप फैल जाए तो मीना से उर्फा के लिए रवाना हो जाएं, जो मीना से तकरीबन 9 किलोमीटर है। इस दौरान दुआएं पढ़ें। हाजियों के काफ़िले फजर की नमाज के बाद उर्फा पहुंचना शुरू हो जाते हैं। जिस कदर हो सके तलबिया, दरूद शरीफ, कलमा जात पढ़ें। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज हिज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था, 9 जिलहज्जा को ज़वाल के बाद 10 जिलहज्जा की सुबह सादक तक दरमियानी हिस्से में किसी कदर ही उर्फा में ठहरा जाए, वहाँ से गुज़र जाए तो हज हो जाएगा। अगर इस वक्त भी ज़रा देर को भी उर्फा में ना पहुँचा तो हज ना होगा। ज़वाल के बाद गुरूब आफ्ताब तक उर्फा में ठहरना वाजिब है। जो शख्स इस वक्त में ना पहुँच सके तो आने वाली रात में किसी भी वक्त पहुँच जाए तो उसका हज हो जाएगा। सुन्नत तरीका यह है कि ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अमीर हज की इकदार में पढ़ी जाएं। असर को भी ज़ोहर ही के बाद पढ़ लें। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका कुफ़ारा वकूफ़े उर्फ़ा ही में है, यानी वो वकूफ़े उर्फ़ा ही से मिटते हैं। यौम उर्फ़ा के 2 अज़ीमो लिशान वज़ाइफ। उर्फ़ा से ज़्यादा किसी दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं फरमाते। इसके साथ मलाइका पर मुबाहत यानी फ़हर फरमाता है। हदीस शरीफ में आया है कि उर्फ़ा से ज़्यादा किसी दिन शैतान को ज़्यादा जलील, हवार, गलीज़ यानी गुस्से से भरा हुआ मैंने नहीं देखा। और इसकी वजह यह है कि इस दिन अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल अपने बंदों पर बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ करना शैतान इसको नहीं देख सकता। सूरज गुरूब हो जाए तो बगैर नमाज पढ़े उर्फ़ा से मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाए। उर्फ़ा और मीना के दरमियान में मशरक़ की सिमत हदूद हरम में दाखिल होकर तकरीबन 4.5 किलोमीटर मैदान है, जिसे मुज़दलिफ़ा कहते हैं। इस मैदान की आखिरी हद पर एक पहाड़ है जिसे मुज़दलिफ़ा रवानगी। जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए तो उर्फ़ा शरीफ से मुज़दलिफ़ा की तरफ तशरीफ़ ले जाएं और दुआएं दरूद सलाम ज़िक्र ज़िकार अल्लाह ताला से दुआओं में मसरूफ़ रहें। कल मैदान उर्फ़ा शरीफ में हकूक़ुल्लाह माफ़ हुए और यहाँ हकूक़ुल इबाद माफ़ करने का वादा है। लीजिए मुज़दलिफ़ा शरीफ आ गया। हर तरफ चहल पहल खूब रौनक लगी हुई है। मुज़दलिफ़ा के शुरू में काफ़ी रश होता है, लेकिन आगे बढ़ने पर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अंदर की तरफ काफ़ी कुशादा जगह मिल जाएगी। नमाज़ मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ी जाएंगी। इशा के टाइम में मगरिब की सुन्नतें नवाफिल और इसके बाद इशा की सुन्नतें नवाफिल वितर नवाफिल वगैरह अदा किए जाएंगे। कंकरियाँ चुन लीजिए। आज की शब बड़ी बरकत वाली, नज़दीक लैलतुल कदर से भी अफसल है। ये रात गफलत में या और किसी तरीके में ज़ाया मत करें और शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ यहाँ से ही इकट्ठी कर लीजिए। हिज्जतुल विदा के मौका पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ता अक़दस से मुबारक से 63 ऊँट ज़िबा फरमाए। कुर्बानी के टोकन। आजकल बहुत से हाजी साहिबान बैंक में कुर्बानी की रकमें जमा करवा देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। आप अपनी कुर्बानी खुद कीजिए। अगर कुर्बानी मुकर्ररा वक़्त पर ना हुई तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा। हज और उम्रे का एहराम खोलते वक़्त सर मंडवाएं। 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। जब रुखसत का इरादा हो उस वक़्त आफाकी हाजी पर तवाफ़े रुखसत वाजिब है। ना करेगा तो दम वाजिब हो जाएगा। तवाफ़े रुखसत कर लिया, अगर ठहरना पड़ जाए
تو وہی طواف کافی ہے۔